हॅलो कुठे आहे मॅडम? लेक्चर लेक्चर चालू आहे. हां बरं आणि घ्यायला जमल का? माझा आज 3 लेक्चर आहेत सर. काय तयारीची? हां बरं बरं ठीक आहे. Okay, we have completed the delta star conversion. Yes, ma'am. Star to delta is remaining. Star to delta घेतलंय का? No, ma'am. Okay. So we will take the second, that is all are present, 41 strength. Please join the lecture fast. So we will start the second part, and that second part is nothing but what? Star to delta. Second part, star to delta conversion. Okay, so star to delta conversion, your figure will be this is A point, this is your B point, and this is your C point. RA, RB, and this is RC. This is your which point? What is this point called? Neutral. Yes. So this point is star point or neutral point. Okay. स्टार पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट. बट फिगर आपली स्टारची अशी आहे, फक्त इथे स्टार पॉइंट किंवा न्यूट्रल पॉइंट तुम्ही दाखवू शकता. नंतर हे कन्वर्जन आहे डेल्टा मध्ये. A point, B point and C point. RAB, RBC and RCA.
Okay. So these are the delta arms and these are the star arms. Star to delta means star चे व्हॅल्यू दिलेले आहेत, RA, RB आणि RC चे व्हॅल्यू दिलेले आहेत, and you are going to calculate what is RAB, what is RBC and what is RCA. For star to delta conversion, we are going to use the formula of delta to star conversion. Delta to star conversion आपण फॉर्म्युले लिहिणार आहे. So we know delta to star formula are delta to star formulae are. So what is the first formula? Pallavi, RAB म्हणजे काय येणार आहे डेल्टा टू स्टार मध्ये? पल्लवी, Yes, ma'am. हा सांगा मला, RAB काय येणार आहे? RAB. Sorry, delta to star means delta values are given and star you are going to calculate. Sorry, star you are going to calculate. 1 minute. RA म्हणजेच काय मला सांगायचं होतं. हा सांगा आता, RA म्हणजेच काय? RAB RCA upon RAB plus RBC plus RCA. What is that? Tell me again. RA is equal to RAB RCA RAB RCA RCA upon Okay. RA plus RB plus RC. Yes, RAB plus RBC plus RB plus RC, RAC. RCA. Okay, so this is your suppose first formula. The second formula, that is RB. Sakshi, Yes, ma'am. tell me RB. RAC plus RBC RB चाललंय आपलं. RBC plus RAC प्लस कुठं? into RBC. RBC झालंय, आता RAB divided by RAB plus RBC plus RCA. B ला कुठलं कनेक्ट केलेलं आहे फक्त बघायचं आहे. B ला कुठलं कनेक्ट केलेलं आहे? RAB आणि RBC. ओके, ते आलं प्रोडक्ट. आणि लास्ट RC. मयुरी, Yes, ma'am. हा टेल मी. RCA into RBC into RBC divided by RAB by RAB plus RBC plus plus RCA. RBC plus RCA. RC. Yes. Okay, so this will be your second formula and this will be your third formula. Okay, आता आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. आपल्याला फॉर्म्युले फाइंड आउट करायचे स्टार टू डेल्टा. स्टारच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आणि डेल्टाच्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचे. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे? मल्टिप्लाय करायचे. मल्टिप्लाय कसं करणार आहे मी तुम्हाला सांगते आहे आता. सो आय विल राईट हिअर मल्टिप्लाय 1 and 2 equation, comma 2 and 3 equation, comma and 3 and 1 equation. अलग अलग लक्षात? You are going to multiply 1 and 2, 2 and 3 and 3 and 1 equation. So what will be your 1 and 2 equation multiply केल्यानंतर? Multiply केल्यानंतर काय येणार आहे? लेफ्ट हँड साइड काय येणार आहे? RA into RB. ओके, इट इज इक्वल टू एकच आपण पहिले लिहूया. मल्टिप्लाय 1 and 2 करतोय आपण. हा, नंतर काय येणार आहे? डिनॉमिनेटर तर सारखा आहे आणि RAB जर तुम्ही बघितला तर दुसऱ्या एजन मध्ये पण RAB आहे. ओके, RAB into RAB. सो व्हॉट इज दॅट? RAB square. RAB स्क्वेअर. राहिलं काय? RBC आणि RCA आणि डिनॉमिनेटर सारखा आहे त्यामुळे एकच येणार. सॉरी, मग ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार आहे. RAB प्लस RBC प्लस RCA, दॅट इज स्क्वेअर. ओके,
This will be your which equation? That is, suppose this is fourth equation. तसंच आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? कॉमा फिफ्थ विच इक्वेशन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट? 2 and 3 इक्वेशन मल्टिप्लाय करायचे. मग काय येणार आहे? RB into RC. RC. It is equal to what is that? RBC square येणार आता. Yes ma'am. RBC square RAB आणि RCA divided by denominator RAB plus RBC plus RCA square. bracket square. ओके. नंतर तिसरा पार्ट काय येणार आहे आता? RC into RA. It is equal to RCA चा स्क्वेअर RCA स्क्वेअर RAB थांबा 2 मिनिटं. RAB नंतर into RBC डिवायडेड बाय RAB प्लस RBC प्लस RCA त्याचा स्क्वेअर. ओके. सो हे झालं तुमचं 3 इक्वेशन्स तुम्हाला मिळालेले. हे तुम्ही इक्वेशन 5th कन्सिडर करा. थांबा 2 मिनिटं. So this is equation 5th and this will be equation 6th. Now what you are going to, after getting 4, 5 equation, you are going to add it. So adding equation 4, 5 and 6. So what you are getting? 4, 5, 6. Left hand side. Okay, baga left hand side. RA into RB plus RB into RC. Okay, plus RC into RA. It is equal to काय येत आहे? डिनॉमिनेटर सारखे आहेत. एकच आपण डिनॉमिनेटर घेणार आहे त्यामुळे आणि वरचं फक्त ऍडिशन करायचे. RBC स्क्वेअर RAB स्क्वेअर RBC into RCA plus RBC square RAB RCA plus RCA square RAB RBC आणि ब्रॅकेट मध्ये खालच्या ब्रॅकेट मध्ये एकच डिनॉमिनेटर आहे आणि तो पण सारखा आहे. सो इट विल बी RAB प्लस RBC प्लस RCA चा स्क्वेअर ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. मग आता इकडे बघा, लक्षात घ्या, इथं इक्वल टू. आता इथं मी काय घेते आहे? कॉमन घेते आहे. RAB RBC आणि RCA कॉमन घेते आहे. सो RAB दुसरं काय फॅक्टर घेतलाय? RBC आणि RCA कॉमन घेतलेलं आहे. जर मी कॉमन घेतलं तर हा पूर्ण ब्रॅकेट मध्ये RAB घेतलेला आहे, RBC घेतलेला आहे, RCA घेतलंय. मग काय राहिलं? फक्त RAB plus RBC plus RCA. ओके. RAB पहिल्या ह्याच्यातनं मिळाला, दुसऱ्या ह्याच्यातनं काय मिळाला? RBC मिळाला, तिसऱ्या ह्याच्यातनं काय मिळालं? RCA मिळाला. ब्रॅकेट ओके. आणि इथला काय आहे? ब्रॅकेट स्क्वेअर RAB प्लस RBC प्लस RCA चा स्क्वेअर. हा स्क्वेअर या स्क्वेअर ब्रॅकेटला कॅन्सल होतोय. आता लक्षात घ्या, कुठलंही 2 प्रोडक्ट, एक तुम्ही RAB इंटू RBC घ्या किंवा RBC इंटू RCA घ्या किंवा RCA इंटू RAB घ्या. ओके, कुठलाही 2च प्रोडक्ट फक्त. RAB इंटू RBC मी घेतलं, RAB इंटू RBC डिवायडेड बाय RAB प्लस RBC प्लस RCA म्हणजेच काय येते? इक्वेशन येत आहे तुमचं सेकंड. बघा RAB वरती बघा, RAB इंटू RBC डिवायडेड बाय RAB प्लस RBC प्लस RCA म्हणजेच काय आहे? RB आहे. आलं का लक्षात? इथल्या कुठलाही 2 घ्या, RAB इंटू RBC घेतले मी आणि डिवायडेड बाय RAB प्लस RBC प्लस RCA म्हणजेच तुमचा काय मिळतोय? तुम्हाला RB मिळतोय. सो इन्स्टेड ऑफ दिस कॅन्सल केलं ना, हे कॅन्सल केले ना मी, हे आणि हे स्क्वेअर घेतला, कॅन्सल झाला. एक राहते की इथे ब्रॅकेट. येस मॅम. ओके, ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, त्यातला हा जो स्क्वेअरचा पार्ट आहे तो ह्याला कॅन्सल झाला, एक ब्रॅकेट राहते. त्यामुळे RAB इंटू RBC घेतला आहे डिवायडेड बाय RAB प्लस RBC प्लस RCA म्हणजे काय राहते? इथं काय आलं? अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला दॅट इज RB मिळालेलं आहे.
हे फक्त घ्यायचे आपल्याला 2 लक्षात घ्या. डिवायडेड बाय आरएबी प्लस आरबीसी प्लस आरसीए. सो इट विल बी व्हॉट आरबी इंटू आरसीए. RC. आणि इकडं सेम आहे दॅट इज आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए. ओके. आता बघा जर तुम्ही बघितलं हे सगळे कशाचे आर्म्स आहेत दॅट इज स्टार आर्म्स आहेत. इथं फक्त स्टार आर्म आहे आणि इथं डेल्टा आर्म आहे. आपल्याला डेल्टा आर्म फक्त पाहिजे. मग हा जो स्टार आर्म आहे तो तुम्ही इकडे घ्या. म्हणजे प्रत्येक या ऍडिशनच्या प्रत्येक ह्याला ब्रॅकेटला तुम्ही काय करा आर ए इंटू आरबी ला डिवाइड करा आरबीनं, आरबी इंटू आरसी ला डिवाइड करा आरबीनं आणि आरसी इंटू आर ए डिवायडेड बाय आरबी. हा जो प्रत्येक आरबी आहे इथला तो प्रत्येक ब्रॅकेटला तुम्ही डिवाइड करा. सो व्हॉट यू विल गेट आता मी फक्त आरसीए इकडे लिहिते बरं का, इकडच्या साईडला घेते. आरसीए इट इज इक्वल टू काय मिळालेलं आहे आरबी इकडे घ्यायचं, त्यामुळे इथे येणार आहे आर ए डिवाइड केल्यानंतर आरबी आरबी कॅन्सल होणार आहे. सो Plus प्लस RC. आरसी प्लस आरसी इंटू आर ए divided by what you will get that is RB. RB. So you got the equation that is nothing but which equation it is 7th equation. So you got the 7th equation and that is the formula for what that is you know the star arms RA, RB and RC and you are going to calculate the delta arms and we have calculated RCA. Similarly you can write for what that is next. What is that next? Similarly RCA. आता RAB काय असणार आहे RAB काय असणार आहे RAB will be equal to स्टार आर्म्स ला जावा A आणि B ला काय कनेक्ट केलेले RA आणि RB. So it will be RA plus RB plus product of that two same resistor RA into RB and divided by third resistor. What is your third resistor? RC. Okay. And similarly what will be the next RAB झाले RBC. RBC म्हणजेच addition of sorry here equal to sign addition of what RB and RC that is RB plus RC plus product of the two that is RB into RC and divided by RA. So this is your 8th equation. Wait 1 minute. This is your 8th equation and this will be your 9th equation. लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. Okay, so this will be which conversion? That is all the value of star are given, but only you are going to calculate what the delta values. So delta values will be what? That is RAB and RBC and RCA value. Okay, so you can write down this part. That is it is star to delta conversion. आले ना लक्षात? Yes, ma'am. Okay. इथे पाहिजे असेल तर तुम्ही लिहू शकता फ्रॉम विच इक्वेशन. From second equation.
हॅलो मॅम. हा बोला की. मॅम ते ऍडिंग इक्वेशन 4, 5 and 6 केले ना ते थोडं समजलं नाही. ॲडिंग इक्वेशन 4, 5, 6 केल्यानंतर लेफ्ट हँड साईड फक्त बघायचे आपल्याला. लेफ्ट हँड साईड तुम्ही बघा. इक्वेशन 4चं लेफ्ट हँड साईड काय आहे? आर ए इंटू आर बी. नंतर इक्वेशन 5चं लेफ्ट हँड साईड काय? आर बी इंटू आर सी. आणि इक्वेशन 6चं लेफ्ट हँड साईड काय? आर सी इंटू आर ए. मग लेफ्ट हँड साईड मी काय केलं? फक्त ॲड केलं. मग आर ए इंटू आर बी प्लस दुसरं काय आहे? आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए. आलं का इथं? आर ए इंटू आर बी प्लस Yes, ma'am. आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए. हे लेफ्ट हँड साईड झालं. तसंच राईट हँड साईडला जायचं. राईट हँड साईडला काय आहे? डिनॉमिनेटर पार्ट काय आहे तुमचा? सेम आहे, तो एकच घेतलेला आहे. ऍडिशन करताना जर डिनॉमिनेटर पार्ट सेम असेल तर तो आपण एकच घेतो. ओके. आणि नंतर काय करायचंय? वरचं ऍडिशन करायचं आहे. तेच पार्ट लिहिले फक्त. आर ए बी स्क्वेअर प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए घेतला हा प्लस आर बी सी स्क्वेअर प्लस आर ए बी इंटू आर सी ए घेतला सेकंड. आणि हा तुमचा थर्ड. मग या ह्याच्यामधनं, या तिन्ही ह्याच्यामधनं मी काय कॉमन काढलेलं आहे? आर ए बी, आर बी सी अँड आर सी. सगळ्यामध्ये आर ए बी आहे, सगळ्यामध्ये आर बी सी आहे, सगळ्यामध्ये आर सी आहे. फक्त आता जिथं स्क्वेअर आहे तिथं तो ब्रॅकेटमध्ये पार्ट येणार आहे. फक्त ब्रॅकेटमध्ये तिथं स्क्वेअर आहे त्यामुळे आर ए बी येणार. दुसऱ्यामध्ये आर बी सी आहे प्लस आर बी सी येणार. आणि तिसऱ्यामध्ये आर सी ए प्लस आर सी ए. हा जो ब्रॅकेट आहे यस आहे, खालच्या डिनॉमिनेटरच्या 2 ब्रॅकेट आहेत, तिथं स्क्वेअर आहे त्यामुळे त्या स्क्वेअरला कॅन्सल होतोय. आणि नंतर हे कुठल्याही 2 प्रोडक्ट घ्या डिवायडेड बाय हे, आणि ते आपण इक्वेशन 1, 2 किंवा 3 2 इथं वापरले. तुम्ही जर बी सी आणि सी ए घेतला तर बी सी आणि सी ए कुठला? थर्ड इक्वेशन आहे. आणि जर पहिलं आणि तिसरं घेतलं तर फर्स्ट इक्वेशन. इथं मी पहिले 2 घेते त्यामुळे डिवायडेड बाय दिस डिनॉमिनेटर इट विल बी सेकंड इक्वेशन. सो सबस्टिट्यूट दॅट यू विल गेट व्हॉट? आर बी. इथं लिहिले फ्रॉम 2 इक्वेशन. सो आर बी हे पूर्ण आर ए बी इंटू आर बी सी आणि डिनॉमिनेटर पार्ट गेला तर आर बी आला आणि इंटू काय आलेला आहे? आर सी. आणि हा लेफ्ट हँड साईड सेमच आहे. मग हे काय केलेलं आहे? आर सी ए मी तसाच ठेवलेला आहे इकडं. आणि आर बी काय केलेलं आहे? आता डिनॉमिनेटरला डिवाइड केलेलं आहे. प्रत्येक ब्रॅकेटला डिनॉमिनेटरला डिवाइड केले. मग आर ए बी इंटू आर बी डिवायडेड बाय आर बी. आर बी कॅन्सल होतोय. आर बी इंटू आर सी डिवायडेड बाय आर बी कॅन्सल म्हणजे आर सी मिळाला. आणि आर सी इंटू आर ए डिवायडेड बाय आर बी म्हणजेच काय आले? हा पार्ट आलेला आहे. दॅट इज 7th इक्वेशन. मग हे फॉर्म्युला आपल्याला पाठ असायला पाहिजेत, लक्षात घ्या. हे स्टार टू डेल्टाचं कन्वर्जन कसं आलेलं आहे? तुम्हाला डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आहे बघा फक्त. म्हणजे फॉर्म्युले कसे आलेले आहेत फक्त. आणि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जनचं डेरिव्हेशन नाहीये, खरं फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ असायला पाहिजे. मी डेरिव्हेशन घेतलेलं आहे कारण की तुम्हाला किती आहे? एका पानाचंच आहे, एवढं काही नाहीये. त्यामुळे मी हे घेऊन टाकलेलं आहे. And it is nothing. If you know the delta to star formula, nothing is there. You are going to multiply and add it. लिहून झालं का तुमचं? Yes or no? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. Yeah.
हो हर मॅम. बाकीच्यांचं झालं? येस मॅम. ओके. मुलांचं? बॉईज? Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. okay. Can I rub it? I will rub it all. Okay. Now, in the star to delta and delta to star, मी तुम्हाला सांगितलंय डेल्टा म्हणजे नक्की काय असते, ट्रायंगल असते. ओके. हा तुमचा ट्रायंगल झालेला आहे. ओके. आणि इथे तुमचं ए पॉइंट आहे, बी पॉइंट आहे आणि हा सी पॉइंट आहे. मग असाच फक्त असेल का डेल्टा? नाही. हा उलटा केला तर तो पण डेल्टाच आहे, लक्षात घ्या. काय काय फिगर मध्ये तुम्हाला असे पण डेल्टा असतील, ते पण तुम्ही कन्वर्ट करू शकता स्टार मध्ये इन दिस वे. ओके. दॅट इज नथिंग बट विच ए, बी अँड सी. दिस इज द सेकंड. म्हणजे असे पण असतील काय काय फिगर मध्ये, काय काय फिगर मध्ये असे पण असतील. दॅट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो डेल्टा. यू कॅन कन्वर्ट इन टू स्टार. आणि थर्ड पार्ट जो आहे तो कसा असणार आहे? So this is also the delta A and B. कारण की ए आणि बी इथे समजा केला आणि हे दोन पॉइंट्स कुठं कनेक्ट केलेले आहे? सी ला. मग ते असं आणि असं म्हणजे हाच येतोय. ओके. फक्त काय काय वेळेस काय काय फिगर मध्ये असं पण ड्रॉ केलेलं असेल. मग तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे हा पॉइंट आणि हा पॉइंट काय एकत्रच आहे. मग तुम्ही डायरेक्टली हा आणि असा पण ड्रॉ करू शकता. दॅट इज नथिंग बट दिस ओनली डेल्टा. मग दिस आर द डिफरंट डेल्टा अरेंजमेंट्स जे तुमच्या फिगर मध्ये आपण जेव्हा फिगर सॉल्व्ह करू सर्किट डायग्राम, ते असं पण डेल्टा असू शकतं त्या फिगर मध्ये, असं पण असू शकतं किंवा असं. मग तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे की जे डेल्टा आहे and you are going to convert into star. So this is the three different arrangement of delta. Similarly, what will be your star? Star चे अरेंजमेंट कसं आहे? जर असा तुमचा डेल्टा असेल तर स्टारचे अरेंजमेंट कसं येते? आतली फिगर लक्षात घ्या फक्त, तुम्हाला अशी काढायची आपल्याला. कशी काढणार आहे तुम्ही? हा झाला तुमचा स्टार. आलं का लक्षात? मग स्टार तुम्ही अशी या फिगर साठी स्टारची व्हॅल्यू कशी येते? हे अशी येते. So this is A, this is B and this is C and this will be your neutral point. आलं का लक्षात? जर तुमचा डेल्टा असेल तर आत फिगर काढून ठेवायची स्टारची आणि स्टारचं रूपांतर याप्रमाणे आपण करायचं आहे. हे झालं तुमचं स्टार. म्हणजे ए बी आणि आर ए सी च्या व्हॅल्यू दिलेल्या असतील. मग प्रोडक्ट डिवायडेड बाय ऑल द 3 रेजिस्टर घेतलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे? आर ए ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. तसंच आरबी ची व्हॅल्यू असेल तर या दोघांचं प्रोडक्ट घ्यायचं डिवायडेड बाय ऑल द 3 रेजिस्टर, यू विल गेट आरबी. अँड आपण सॉल्व्ह करूया म्हणजे तुम्हाला लक्षात येते. ओके. हा झाला ह्याचं कन्वर्जन. आता ह्याचं कन्वर्जन कसं येते बघा. आता कसं येते? ए या दोन ए ला काय कनेक्ट केलेले? हे आणि हे. या दोघांमध्ये एक काय होतं? तुमचा आर्म मिळतो तुम्हाला आर ए. या दोघांमध्ये काय मिळतो आहे? एक आर्म मिळतो, दॅट इज नथिंग बट आर बी. आणि ह्या दोघांमध्ये काय मिळतोय? आर सी. त्यामुळे ह्याचं अरेंजमेंट कसं असणार आहे? दॅट इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो द स्टार. इथं उलटा वाय आहे आणि इथं सरळ वाय आहे. So this is also the star. This is A, this is B and this is C. आलं का लक्षात? आलं का लक्षात? आता ह्याचं पण रूपांतर काय असणार आहे? दिस इज नथिंग बट असंच येणार आहे. इकडे एक स्टार आणि इकडे एक आणि दुसरं एक अरेंजमेंट आहे. दॅट इज नथिंग बट वायचं. त्याचं वायचं कसं अरेंजमेंट आहे लक्षात घ्या. हे असं आहे. एक असं, एक असं आणि इन दिस वे. So this is also A, B and C. This is also one type of what? Y. Y that is you can say which that is star connection. Star connection ला Y connection किंवा T connection पण म्हणतात. लक्षात घ्या. हे टी सारखं दिसते ना, म्हणून ह्याला टी अरेंजमेंट पण म्हणतात किंवा ह्याला म्हणतात वाय अरेंजमेंट पण म्हणतात. स्टार इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल एज विच कनेक्शन? स्टार किंवा टी किंवा कसलं आहे? वाय अरेंजमेंट. ओके.
हे तुम्ही लिहू शकता इथं. आणि बाकीचे कुठले आहेत, डेल्टामध्ये तुम्हाला डेल्टाचं सांगितलेलं आहे. अरेंजमेंट. आणि हे तुमचं काय आहेत, वेगवेगळे डेल्टाचे अरेंजमेंट आहे, डेल्टा अरेंजमेंट. ओके, क्लिअर विथ दिस. हे फिगर्स मध्ये वेगवेगळे असती येणार आहेत, ते तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे कुठले स्टार आहेत आणि कुठले डेल्टा आहेत. ओके, सो यू कॅन राईट, यू कॅन ड्रॉ दिस. फिनिश. No, ma'am. No, ma'am. झालं का? येस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who is doing this? तुम्हाला काय करायचं असेल ना, तर तुम्ही समोर येऊन करा. लक्षात आलंय का? ओके. मॅडम ते पान दाखवू की मगाच थोडं राहिले. झालं, आता रब केलं मी, म्हणून तर म्हटलं. Okay, the next part is nothing but now we will solve one problem, that is transform the following circuit into equivalent delta circuit. Transform the following circuit into equivalent delta. Equivalent delta. Equivalent delta. So A part, this is B part, and this is C part. This value is given 2 ohm, this value is given 3 ohm, and this value is given as 4 ohm. You are going to convert into
delta. This is a star. You are going to convert into delta and find out the equivalent delta circuit. So for this circuit, that is उलटा y आहे तुमचं, उलट y साठी तुमची डायग्राम कशी असणार आहे डेल्टाची, हे पॉइंट्स जॉईन करायचे, लक्षात घ्या. डेल्टाचे पॉइंट्स, डेल्टा मिळण्यासाठी कुठले पॉइंट्स जॉईन करायचे आहेत, दॅट इज नथिंग बट A and C you are going to join, A and B you are going to join, and B and C you. So you will get a triangle. So that triangle is nothing but it is a delta. So A, I have joined with the resistor. This is your A point and this is your C point. Next A and B point I have joined by the resistor. This is your which point? That is B point. And C आणि B पण मी join केलेला आहे by resistor. That is nothing but it is which point? That is CB मध्ये रेजिस्टर आहे. हा तुमचा डेल्टा झाला आहे या स्टार साठी. आता आपल्याला हे जे दिलेले आहे 2 ओहम 3 ओहम आणि 4 ओहम कशाच्या व्हॅल्यूज आहेत या? RA, RB, RC. and RC. Yes. So as 2 ohm is connected to RA, so it will be RA is connected. Here it will be 3 ohm is RB because it is connected to B terminal, and 4 ohm is nothing but RC. Okay, and you are going to calculate. जर इथं बघा, इथं क्लॉकवाईज आहे A B C, तसंच इथं क्लॉकवाईज करायला पाहिजे R B C. इथं काय A आणि B मध्ये रेजिस्टर आहे तुमचा RAB, इथं RBC आणि इथं काय आहे RCA. So which formula you are going to use? You are going to convert star to delta conversion. Star to delta. So use that formula. So star to delta means you are going to find RAB, next RBC, and next RCA. RC. Oh, okay. Now Snehal, tell me what is RAB? Formula काय आहे पहिला RAB चा? Star to delta. RA plus या दोघांची ऍडिशन प्लस RB. RB प्लस दोघांचा प्रोडक्ट RA into RB. RB divided by RC. RC. Okay, so this is your product is what? RB addition RC. इथेच बघायचं RB आणि RC addition करतो प्लस प्रोडक्ट RB into RC. RB into RC and divided by RA. इथं RC plus RA plus RC into RA divided by RB. आता व्हॅल्यू पुटअप करून फाइंड आउट करा आन्सर. सो RA किती आहे 2, नंतर RB किती आहे 3, सो ट्रू इंटू 3 डिवायडेड बाय 4. हियर इट इज RB इज 3, 3 plus 4, 3 into 4, 3 into 4 divided by 2. And here RC किती आहे 4, RA किती आहे 2, so 4 into 2 divided by 3. Find out that value. What is first value? Three twos are 6, 6 divided by 4 plus 5. किती येते? 6.5. हा 6.5 ओहम. दुसरं 4 plus 3 7 plus 12 divided by 2 6, 6 plus 7 13, हा 13 ओहम आला. 4 plus 4 2 जा 8, 8 divided by 3 plus 6 किती येते बघा? What is this value? 8.66. 8.66. Okay. आता
हे झालं तुमचा प्रॉब्लेम एक. जसंच तुमचा डेल्टा असेल तर तुम्ही स्टार मध्ये आता कन्वर्ट करू शकता. फॉर्म्युले फक्त वेगळे असणार आहेत. ते मी काय प्रॉब्लेम घेत नाही आता. आपण दुसऱ्या प्रॉब्लेमला जाऊया आता. ओके 1 minute. Now suppose we have taken this problem. Okay. आता हा नको प्रॉब्लेम बघू आपण. साधा तुम्हाला एक साधा डेल्टा घेऊया आणि तो स्टार मध्ये कन्वर्ट करूया आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपले मोठे प्रॉब्लेम सॉल्व करूया. ओके. So now I will take the delta and you are going to convert into star because only 10 minutes are left. So I am going to take a simple problem. RB आता इथं समजा 4 ओहम दिलेला आहे, इथं 3 ओहम आणि इथं 6 ओहम दिलेला आहे. Now you are going to calculate into convert the following, write down, convert the following delta circuit to star circuit. Convert the following delta circuit to star circuit. डेल्टा सर्किट टू स्टार सर्किट. आता इथं डेल्टाच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. 4 म्हणजे काय येणार आहे, कुठली व्हॅल्यू येणार आहे 4 म्हणजे, which value will be there? RAB. Yes. So this is RAB. This will be RBC. And this will be RCA. the next will be ओके. आता आपल्याला स्टार फाइंड आउट करायचा आहे. मग इथंच डायरेक्टली या आर ए आणि ह्याच्यामधनं एक रेजिस्टर मिळतोय, आरसी आणि आरबी मध्ये ह्याच्या असा राहणार आहे बघा. ओके. सो सरळ जर डेल्टा असेल तर तुमचा वाय कसा असतो, उलटा. असं पण तुम्ही गृहीत करू शकता. So this is A, this is B and this is C part. So this will be your RA, this will be your RB and this will be your RC, and you are going to convert delta to star. Okay. So delta to star formula. So what is that delta to star formula? RA म्हणजेच काय आहे, RB म्हणजेच काय आहे आणि RC म्हणजे काय आहे. RA म्हणजे काय आहे, RAB बघा तुम्ही, RA म्हणजेच काय, A ला बघा इथं कनेक्ट काय आहे, RAB, RA स्टार मध्ये आहे, डेल्टा मध्ये बघा A ला काय कनेक्ट केलेलं आहे, RAB इंटू RCA डिवाइडेड बाय all the three registers addition, RAB plus RBC plus RCA. ओके. सिमिलरली RB म्हणजेच काय आहे, yes, RAB into RBC divided by product of all, addition of all the three resistor, RBC plus RCA. आणि लास्ट काय आहे, RCA म्हणजेच काय, RCA into RBC divided by RAB plus RBC plus RCA. ओके. आता फाइंड आउट करा व्हॅल्यू. RAB किती दिलेला आहे, 4.
4 गुणिले किती आहे RCA 3 नाही 6 RCA डिवायडेड बाय 6 plus 4 10 10 plus 1 13 10 plus 3 13 6 4s are 24 divided by 13 is your value 24 divided by 13 similarly find out this RAB आहे 4 RBC आहे 3 4 3s are 12 divided by 13 and similarly find out the next 6 3s are RCA and BC 6 3s are 18 divided by 13 so what you will get the value RA 1.84. 1.84 ohm okay ohm लिहायचं नंतर 4 3s are 12 divided by 13 what is that value 0.92. 92 ohm and 6 3s are 18 divided by 13 किती आहे ती व्हॅल्यू 1.38 3 1.38 ohm. 1.38 ohm ओके विथ दिस झालेलं आहे का याप्रमाणे आपण नेक्स्ट लेक्चर अजून आपलं आहे आपण सॉल्व्ह करूया 2 प्रॉब्लेम तरी घेऊया 2-3 प्रॉब्लेम होतील आपले तर तुम्हाला लक्षात येईल कसे वापरायचे ते नाउ वी विल टेक द प्रेझेंटी रोल नंबर 1 who is 1 नंबर नाही येते ना प्रेझेंट आहे का प्रेझेंट B01 तिने नाव पण घेतलं नाही की खरं पार्टिसिपेंट मध्ये नाव लिहिलं नाही ओके रोल नंबर 2 Present, ma'am. 3 रोल नंबर 4 प्रेझेंट मॅम 5 आहे 6 आहे 7 नाही आहेत 5 6 आहे 7 रोल नंबर 7 अपर्णा लोकरे रोल नंबर 8 प्रेझेंट मॅम 9 Present, ma'am. 10 प्रेझेंट 11 प्रेझेंट मॅम 12 आहे 13 आहे 14 आहे प्रेझेंट मॅम ओके यस 12 आहे 13 आहे 14 आहे 15 Present, ma'am. 16 हर्षद बनसोडे 16 17 Present, ma'am. 18 रोल नंबर 18 नाही आहे अब्सेंट आहे 19 Present, ma'am. 20 Yes, ma'am. 21 Yes, ma'am. 22 आहे 23 आहे 24 आहे 25 Yes, ma'am. 26 तुषार Yes, ma'am. 27 Present, ma'am. अनिकेत 28 Present. 29 absent 30 तुषार सर्वदे 31 ऋषी शिंदे 32 Present, ma'am. 34 33 प्रेझेंट 33 मॅम 34 प्रेझेंट मॅम प्रेझेंट मॅम 35 प्रेझेंट मॅम 36 प्रेझेंट मॅम 37 प्रेझेंट मॅम 38 प्रेझेंट मॅम 39 by 39 Yes, ma'am. Yes, ma'am. 40 वृषाली 41 42 आहे 43 आहे 44 आहे 45 45 प्रेझेंट मॅम 46 Present, ma'am. 47 प्रेझेंट मॅम 48 प्रेझेंट 49 49 अभिषेक Present, ma'am. 50 absent 51 Present, ma'am. 52 Present, ma'am. 53 absent 54
Present, ma'am. 55, 55, absent. 56, 56, Rohit Misal. 57, Present, ma'am. 58, Present, ma'am. 59, 59, absent. 60, Yes, ma'am. 61, Hello. uh, 60 present. 16. 16, present आहे. 61, Yes, ma'am. 62, 62, 62, absent. 63, 63, 63, absent. 64, 64, 64, absent. 65, Present, ma'am. 66, Ravi. Yes, ma'am. Okay, see the absent roll number. Roll number 18, 18. Roll number 29, 50, 50. 53, 55, 59, 62, 63, 64. Okay? Ma'am. हाँ कोण आहे रोल नंबर सांगा हो तुषार सरवदे. रोल नंबर 30 प्रेझेंट आहे की 33 0. हा प्रेझेंट आहे